Good morning, students. First of all, I welcome you to the 11th standard. I hope that you are fine and safe at home. Don't go unnecessarily. If need arises, you may go out with safety measures. Okay. Today you have English class. In English, it is easy for you to score more one. In English, you have prose, poem, and non-detail. In prose you will have questions like 3 mark questions will be asked from prose, then 5 mark prose paragraph, 5 mark questions will be asked, then synonym sandwich will be asked from prose. These questions are from prose, 3 mark questions, then paragraph and synonym sandwich. Then from poem you will have appreciation questions. Appreciation question, poem lines will be given, below that there will be questions, that is appreciation questions. It will be asked from the poem. Then you will have ERC, explain with reference to the context. Poem lines will be given, you have to find out what is the poem, then you have to explain it, that is ERC, explain with reference to the context. Then you will have poem paragraph, then you have non-detail. From non-detail you will have only paragraph alone will be asked from the non-detail. You can give more importance to 1 mark. If you give more importance to 1 mark, it is easy for you to secure more marks in English. Okay, now we can see the poem Once Upon a Time, written by Gabriel O'Hara. Before going to see the poem Once Upon a Time, written by Gabriel O'Hara, let us have a look at about the author. About the author. Author means writer. Gabriel O'Hara, born 1921, is a Nigerian poet and novelist. His verse has been translated into several languages. His poem, The Call of the River Nan, won the Best Award for Literature at the Nigerian Festival of Arts in 1953. Gabriel O'Hara was born in 1921. He is a Nigerian poet. Nigeria is a country in Africa. Africa Nigerian country and he was a poet and novelist. He has written poems and novels. One who writes novel is called novelist. One who writes poem is called poet. His verse has been translated into several languages. His verse means poem. His poems has been translated into several languages. In many languages, his verse has been translated as like திருக்குறள். திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். திருக்குறளையும் நிறைய ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற லாங்குவேஜ் அது மாதிரி. His poem The Call of the River Nan won the Best Award for Literature at the Nigerian Festival of Arts in 1953. Every year in Nigeria they are conducting Festival of Arts. Festival of Arts செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, கொண்டாடுறாங்க. அங்கே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு அவார்டு கொடுக்குற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணுறாங்க. அதாவது ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவார்டு. அதில் பார்த்திங்கன்னா லிட்ரேச்சருக்கு அவார்டெல்லாம் தராங்க. அதில் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு, கால் ஆஃப் த ரிவர் நான். அது பெஸ்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கு in 1953. Some of his poems were published in the influential periodical Black Harpies, and by 1960 he established himself as an accomplished writer. Some of his poems were published in the influential periodical Black Harpies. Black Harpies is a periodical like magazine. Black Harpies is an influential magazine. Influence here means very famous magazine at that time, in which his poems were published. Some of his poems were published. By 1960
he established himself again as an accomplished writer. Accomplished means very famous writer. He proved, he developed himself as an accomplished writer by 1860. 1960 நல்ல ஒரு accomplished writer மாறிட்டார். accomplished means very efficient developed writer, famous writer இருந்திருக்கார், develop writer. He was honored with the Commonwealth Poetry Award. Commonwealth Poetry Awardனு Commonwealth Poetry Award கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து he was given Commonwealth Poetry Award. Okara's typical poem transits from everyday reality to moments of delight and moves back to reality, making a complete circle. Okara's typical poem, typical means very different, like that, strange. His poem transits, transit means moves from everyday reality. poem பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு how he starts his poem is ரியல் லைஃப்னா எப்படி அப்படிங்கிற ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பை பற்றி சொல்லுவார். தென் டு மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிலைட், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார், மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிலைட், மொமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் டைம், அதாவது என்ன சொல்கிறது, டிலைட்ஃபுல், அதாவது நம்ம லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி வி மே பி வெரி புவர், ரொம்ப புவராக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் எப்படி திங்க் பண்ணுவோம், நம்மக்கிட்ட நல்ல ஒரு ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கணும், கார் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், கார் இருக்கும், நிறையா பங்களா இருக்கணும், வீடெல்லாம் வாடகைக்கு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி நிறையா திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அதை அப்படியே நினச்சி பார்க்குறப்ப அப்படியே ரொம்ப டிலைட்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே நீ ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிறப்ப உன்னை எல்லோரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி பார்க்குறப்ப அப்படியே யூ வில் பி வெரி டிலைட்ஃபுல். அதான் சொல்கிறார், அதான் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிலைட், அந்த மாதிரி இப்போது எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அண்ட் மூவ்ஸ் பேக் டு ரியாலிட்டி, மறுபடியும் ரியல் லைஃப் கொண்டு வந்துடுவார். அது மாதிரி போயம் இருக்குங்கிறார். தென் மேக்கிங் ஏ கம்ப்ளீட் சர்க்கிள், அதான் சொல்கிறார், ஹி கம்ப்ளீட் சர்க்கிள். இந்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அதான் ஃபஸ்ட்டு ரியல் லைஃப் சொல்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் சொல்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிலைட்னா எப்படி இருக்கும், எப்படி நம்ம எப்படி வாழ்ந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரியல் லைஃப் சொல்லிடுறாரு. Okara infused African thought, folklore and imagery into both his verse and prose. Okara infused means used. Okara used African thought means African traditions, African culture, இதெல்லாம் இது பண்ணுறது. தென் ஃபோக்லோர்னா ட்ரெடிஷ்னல் பிலீஃப்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்கும் ஆப்பிரிக்காவில், பழைய ஸ்டோரிஸ், அதெல்லாம் சொல்கிறாரு. அண்ட் இமேஜரி, இது ஆப்பிரிக்காவோட ட்ரெடிஷ்னல் இதை பற்றிலாம் அவரோட போயமில் எழுதுகிறாரு. அதே மாதிரி ஃபோக்லோர், அதனோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரிஸ் இதை பற்றிலாம் அவரோட போயம்ஸில் எழுதுகிறார். தென் இமேஜரியை கொண்டு வர்றார். இமேஜரி மீன்ஸ் ஒரு போயம் படிச்சிங்கன்னா ஒரு பேனியன் ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே அந்த வேர்ட்ஸை படிக்கிறப்ப அந்த பேனியன் ட்ரீ இமேஜ் அப்படியே கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இமேஜரி, நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வருவாங்க, அதுக்கு பேர் தான் இமேஜரி. His first novel, The Voice, is an outstanding linguistic experiment. He has written the novel The Voice, first novel, it was his first novel, The Voice. It's an outstanding means excellent linguistic experiment. Linguistic na language, study of language, லாங்குவேஜை பற்றி ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார். அதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளான நாவல் எதுனா வாய்ஸ். ஹிஸ் லேட்டர் ஒர்க்ஸ் இன்க்ளூட் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ், த ஃபிஷர்மேன்ஸ் இன்வொகேஷன் 1978, அண்ட் டூ புக்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன், லிட்டில் ஸ்னேக் அண்ட் லிட்டில் ஃப்ராக் 1981, and an adventure to Juju Island 1992. Now we can see the poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. Children acquire important life skills and values by observing and imitating grown-ups.
like parents or teachers. Can it be the other way around? Now you are going to listen to the poem Once Upon a Time, where a parent wants to learn something from the son. Let us find out how. Children acquire. Acquire means here learn. Acquire means get. Here we can say children learn important life skills and values. What are the life skills? You can say creative thinking, critical thinking, communication, like that, problem solving, facing the problems, decision making. These are called skills, life skills. These are needed for life. Then values like respecting others, helping others, kindness, appreciation, patience. These are called values. How do the children learn this? By observing and imitating grown-ups. Observing, listening to the grown-ups speaking. grown-ups இவங்கெல்லாம் பேசுகிறத பார்த்துக்கிறது, அவங்கள இமிட்டேட் பண்ணுறது, கூட இருக்கிற எல்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸை பார்த்து இல்லை டீச்சர்ஸை பார்த்து அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணி கற்றுக்கிறாங்க. யார்? சில்ட்ரன். அதான் சொல்கிறாங்க, லைக் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ். கேன் இட் பி த அதர் வே ரவுண்ட்? ஹியர் கேன் இட் பி த அதர் வே ரவுண்ட். இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, யூஸ்வலாக children learn things by imitating grown-ups. Here elders learn things from the children. அதுதான் சொல்ல வர்றார். Can it be the other way around? Now you are going to listen to the poem Once Upon a Time, where a parent wants to learn something from the son. Parent wants to learn something from the son. Usually son learns from his father, younger learns from the elder. Here a parent wants to learn from the son, so only he said, can it be the other way around? Let us find out how. While reading this poem, we can know what does the father wants to learn from his son. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes, block cold eyes, search behind my shadow. In this poem, the author is the narrator here. The author is addressing his son, we can say. Father is addressing his son. Already it is given. Father wants to learn from his son. What does he want to learn is the innocence of his son. He wants to learn the innocence. சன்னுக்கிட்ட இருக்கிற அந்த சைல்டுகிட்ட இருக்கிற இன்னசென்ஸை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் poem is a comparison and contrast of children and grown-ups. எப்படி அப்படின்னா, சில்ட்ரனே grown-up, அதாவது நம்ம சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம், grown-up ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணியிருக்கார். நம்மளை பற்றி தான் சொல்கிறார். நாமளே சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம், அதே grown-up ஆனதுக்கப்புறம் how we are behaving. while we were children, we would behave innocently. we were innocentனா எதுவுமே புரியாது, ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருப்போம். அப்படின்னு பார்த்து, சப்போஸ் ஒரு வீட்டுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள பிடிக்காது. பிடிச்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், சிரிப்போம். பிடிக்கல அப்படின்னா குழந்தையாக இருந்ததுன்னா அழுவோம். அப்போ அந்த இதை அப்படியே எதாக இருந்தாலும் அப்படியே வெளியே காட்டிடும். குழந்தைகிட்ட அந்த எதை சீட் பண்ணுறது எதுவுமே இருக்காது, பொய் சொல்ல தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. இதே வளர என்ன ஆகுது, இந்த க்ரோன்-அப்ஸ் இவங்களெல்லாம் பார்த்து அப்படியே நாமளும் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வாரிக்கிறோம். இந்த கான்ட்ராஸ்ட்டு தான் சொல்லியிருக்கார். அதுதான் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் அப்படிங்கிறார். போய் எடுத்த டைட்டிலே பாருங்கள், ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் வி வேர். நம்ம சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ எப்படி இருந்திருப்போம், இன்னசென்ட்டாக ஹானஸ்ட்டாக இருந்திருப்போம். அந்த குவாலிட்டியை இப்போ சன்னுகிட்ட கேட்குற மாதிரி எழுதியிருக்காரு. தான் சொல்கிறார். Now we can see the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts. The father asked his son. The father is addressing his son. So, once upon a time, they used to laugh with their hearts. They here means people. நம்மளை தான் சொல்கிறார் மீனா. We used to laugh with their hearts. That means when we were children, நம்ம சில்ட்ரனாக இருக்கிறப்ப how we were laughing with our hearts. இந்த சிரிப்பு என்ன மனசு, எந்த பொய் எதுவுமே இருக்காது அந்த சிரிப்பில், உண்மை தான் இருக்கும். அப்படியே மனமும் சிரிப்போம். சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறப்ப
ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே சிரிக்குதா, அந்த சிரிப்பில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. இதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேலி பண்ணி இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் க்ரோனப்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒருத்தர் பார்த்தோன்னே பிடிக்கல, அவர் பேசுறது பிடிக்கல அப்படின்னா உடனே கேலி பண்ணி சிரிப்போம். இல்லை ஏதோ கேலி பண்ணி நக்கல் பண்ணி சிரிக்கிறது, இந்த மாதிரி அந்த சிரிப்புக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. உண்மையாக சிரிக்க மாட்டோம், அதுதான் சொல்கிறாரு. அண்ட் லாஃப் வித் தேர் ஐஸ் தான் சொல்கிறார். சிரிப்பு, அந்த சிரிப்பினுடைய இது வந்து குழந்தை சிரிக்குது அப்படின்னா அதனோட மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், அதனோட முகத்திலேயே தெரியும். ஆனால் நாம் இப்போ சிரிக்கிறது என்ன பண்ணுறோம், ஒருத்தர் வந்துட்டாரே, வீட்டுக்காக ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா உனக்கு பிடிக்காது, என்ன பண்ணுறது, வீட்டுக்கு வந்துட்டாரே அப்படிங்கிறதுக்காக சிரிக்கணுமே அப்படின்னு சிரிப்போம். சிரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது என்னது, அந்த பல் மட்டும்தான் இதாக தெரியும். ஆனால் அந்த உன்னோட அந்த மகிழ்ச்சி முகத்தில் தெரியாது, ஹார்ட்டில் இருந்து சிரிக்க மாட்டான். அதான் சொல்கிறார். நாங்களும் சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ we were laughing like that அப்படிங்கிறார். பட் நவ் they only laugh with their teeth தான் சொல்கிறார். பட் நவ்னா இப்போ சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ இந்த மாதிரி பண்ணால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா they only laugh, தேனா ஹியர் நம்மளை தான் சொல்கிறார் பீப்புள். இப்போ மாடர்ன் பீப்புள்னு சொல்லலாம், அதாவது அடல்ட் பீப்புள், வளர்ந்தது க்ரோன் அப் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க, they laugh with their teeth. மகிழ்ச்சி வந்து எங்கே, அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மகிழ்ச்சி மனசில் இல்லை, பல்லில் மட்டும்தான் தெரியுது அப்படிங்கிறது தான். while their eyes block cold eyes அதான் சிரிக்கிறப்ப என்ன, while there is no expression in their eyes அதான். while laughing, while children laughs it there is an expression in his ஃபேஸ்லேயே அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும், அப்படியே மகிழ்ச்சி, அந்த ஹாப்பினஸ் ப்ரிவைல்ட் in the child's face. அந்த சைல்டு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தாவே அப்படியே ஹாப்பினஸ் தெரியும். அதுதான், ஆனால் நம்மக்கிட்ட இல்லைங்கிறாரு இப்போ அடல்ட் பீப்புள்கிட்ட. அதான் சொல்கிறேன். while their eyes block cold eyes, block means அப்படியே பிளாக் பண்ணிடுறது. ஒரு திஸ் பிளேஸ் இஸ் பிளாக் கூட சொல்லணும். லாக்டவுனில் கூட நிறைய பிளேஸை பிளாக் பண்ணி வச்சோம், அது மாதிரி பிளாக் பண்ணிடுது. எது பிளாக் பண்ணுது, நம்ம ஐஸை. நம்ம சிரிக்கிறப்ப ஐஸில் வந்து அந்த சந்தோஷம் தெரியுங்கிறாங்க, ஆனால் அது தெரிகிறது இல்லை. எது பிளாக் பண்ணிடுது, நம்ம ஐஸ் கட்டி பிளாக் பண்ணிடுறது மாதிரி அது கம்பேர் பண்ணுறாரு. வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐஸ் கட்டி எப்படி பிளாக் பண்ணுது, ஐஸ் கட்டி வந்து நம்மளோட ஐஸை பிளாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறாரு. அதாவது இந்த இடத்துல ஐஸ் கட்டினா ஐஸ் கிடையாது, நம்மளோட இந்த நம்ம ஒருத்தர் பிடிக்கல அப்படிங்கிறப்ப அந்த எண்ணம், அந்த சந்தோஷம், அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லாமல் இருக்குது பாருங்க, அதுதான் சொல்கிறாரு. இங்கே கம்பேரிஸ் பண்ணுறாரு. அதாவது நம்மளோட ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் ஒருத்தர் பார்த்தோன்னு சிரிக்கிறோம், அந்த ஹாப்பினஸ் இல்லைங்கிறப்ப என்ன பண்ணுது, நம்மளோட ஐஸில் வந்து அந்த இது தெரியறதில்ல, சந்தோஷம் தெரியறதில்ல. அப்போ அதை வந்து ஐஸ் பிளாக் கோல்ட் ஐஸுங்கிறார். சர்ச் பிஹைண்ட் மை ஷேடோ. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், வி ஆர் சர்ச்சிங். இப்போ அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், வீட்டுக்கு யாராச்சும் வர்றாங்க அப்படின்னா அவர் வாங்க அப்படின்னு வரவேற்போம். அவர் பிடிக்கல அப்படின்னாலும் சரி வாங்க அப்படின்னு வரவேற்போம். ஆனால் என்ன பண்ணுவான், சர்ச் பிஹைண்ட் ஹிஸ் ஷேடோ, அவரோட ஷேடோ பக்கத்தில் பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன இருக்குன்னா, வேறு யாரும் கூட வந்திருக்காங்களா, கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, ஒருத்தர் அவங்களெல்லாம் நிறையா பேர் வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக பார்ப்போம். அதுதான் சொல்கிறேன், சர்ச் பிஹைண்ட் மை ஷேடோ. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. There was a time indeed. Here there was a time means once upon a time when we were children. அதுதான் சொல்கிறார், நாங்கள் சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ. when we were children, indeed means really, they used to shake hands. they refers to நம்மளை தான் சொல்கிறார், அடல்ட் பீப்புள். இப்போ இருக்கிற அடல்ட் பீப்புள் சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ we used to shake hands with their hearts. சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ ஒருத்தரோட பழகுறான், ஃப்ரெண்டு பார்க்குறியா, ஒரு 2 years ஸ்கூலில் சில்ட்ரன் வந்து அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே என்ன பண்ணோம், they were shaking hands, ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து என்ன இருக்குது, உண்மையாக, there is no fake in it, அதில் வந்து உண்மையாக இருக்கும். அதுதான் சொல்கிறார். நாங்களும் சில்ட்ரனாக இருந்தப்போ ரொம்ப உண்மையாக இருந்தோம். they used to shake hands with their hearts, மனசோட ஷேக் ஹேண்ட் பண்ண அப்படிங்கிறோம். இது அதாவது சில்ட்ரன் இப்போ என்ன பண்ணும், ஒருத்தரை பிடிக்குது அப்படின்னா பார்த்து ஷேக் ஹேண்ட் பண்ண, பிடிக்கல அப்படின்னா பேசாது, எதுவுமே பண்ணாது. அப்போ அது என்ன, அது அந்த உண்மையை அப்படியே ரியலே அப்படியே இருக்குது.
உண்மையாக இருக்குது, ஏமாற்ற தெரியாது, பொய் சொல்ல தெரியாது, அதான் சொல்கிறாரு. பட் தட்ஸ் கான் சன். ஆனால் இப்போ when we have grown up as adult ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? It has gone. What has gone? Speaking to the people with அதாவது having friendship with others with their hearts, conversing with others with their hearts. அதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தரோட பழகிறது இதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். ஒருத்தரோட பொய்யா சில பேர் இப்போ என்ன க்ரோனப் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எல்லாத்துக்கூடயும் பழகும். இது சில்ட்ரனாக இருந்ததுன்னா யார் பிடிக்குதோ எல்லாத்துக்கூடயும் பழகும். எந்த பாகுபாடு பார்ஷியாலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. இதே க்ரோனப் ஆனதுக்கப்புறம் பார்ஷியாலிட்டி பார்ப்போம். அவர்கிட்ட ஒருத்தரோட பழகுறோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எது ஹெல்ப் நம்மளுக்கு தேவைப்படுமா, எது யூஸ் ஆக மாட்டாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் பேசுவோம், பழகுவோம். அதுதான் இங்கே சொல்ல வர. தட்ஸ் கான் சன். நவ் தே ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வித்தவுட் ஹார்ட் தான் சொல்கிறாரு. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? ஒருத்தரை பார்த்த உடனே ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்தாச்சே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவரோட ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம். பட் வித்தவுட் ஹார்ட் மீன்ஸ் வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல், ஒரு மனம் இல்லாமல் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம். வைல் தேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சர்ச் மை எம்டி பாக்கெட்ஸ். பாருங்கள், வைல் வி ஆர், அதாவது அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறப்ப ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறோம், இல்லை மீட் பண்ணுறப்ப ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம். அப்படி ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறாங்க? ரைட் ஹேண்டில் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சர்ச் மை எம்டி பாக்கெட் சொல்கிறார். அதாவது ஒருத்தரோட ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறப்ப கையில் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம், ஆனால் ரைட் ஹேண்டில் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் என்ன பண்ணுவோம்? அவரோட பாக்கெட்டை சர்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற. அதாவது என்னென்னா அவர் எப்படி பணம் ரொம்ப ரிச் பீப்புளாக, எப்படிப்பட்ட ஆள், பணம் நிறையா இருக்குதா, அவரை ஏமாற்ற முடியுமா அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு தான் பேசுவோம் அப்படிங்கிறார். அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு தான் அவரோட ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபீல் அட் ஹோம், கம் அகைன் they say, and when I come again and feel at home once twice, there will be no thrice, for then I find door shut on me. யூஸ்வலி கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வர்றாங்க, இல்லை நீங்கள் கெஸ்ட்டாக ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இது வந்து உங்கள் வீடு மாதிரி, உங்கள் வீட்டில் எப்படி ரொம்ப சுதந்திரமாக ஜாலியாக இருப்பீங்களோ, எல்லா உரிமையும் எடுத்துவீங்களோ, உங்கள் வீட்டுனா என்ன எதாக இருந்தாலும் எடுத்து சாப்பாட்டுக்கு திங்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா எடுத்து சாப்பிடுவோம், ஈட்டபிள் திங்ஸ் இருந்தால் எடுத்து சாப்பிடுவோம், என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருப்போம். அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது வந்து உங்கள் வீடு மாதிரிப்பா, உங்கள் இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு. ஒரு கெஸ்ட்டாக போகிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபீல் அட் ஹோம் அப்படிங்கிறாங்க. உங்கள் வீடு மாதிரி நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம் அகைன், அதே மாதிரி நம்ம ஒரு 2 days இருந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? திரும்ப வாங்கப்பா, வந்து உங்கள் வீடு மாதிரி நீ எப்போ வேணாலும் வீட்டுக்கு வரலாம், எந்த டைம் வேணாலும் வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே சே அண்ட் வென் ஐ கம் அகைன், மறுபடியும் போகிறேன், சரி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு மறுபடியும் போகிறப்ப ஃபீல் அட் ஹோம் ஒன்ஸ் ட்வைஸ், மறுபடியும் அதான் சொல்லுவாங்க, உங்கள் வீடு மாதிரி அப்படி ஒரு செகண்ட் டைம் போகிறப்ப சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் தேர் வில் பி நோ த்ரைஸ். இதே தேர்ட் டைம் போகிற அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் தென், த்ரைஸ்னால் தேர்ட் டைம் ஒரு வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார் தென் ஐ ஃபைண்ட் டோர் ஷட் ஆன் மீ. என்ன பண்ணுவாங்க? நீ தூரத்துலேருந்து வரதை எப்படி ஜன்னல் வழியாக இது பார்த்துருவாங்க. ஜன்னல் வழியாக நீ தூரத்துலேருந்து வரதை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களா, க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க. தேர்ட் டைம் போனீங்கன்னா உனக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா டோரை ஷட் பண்ணுவான்னு சொல்கிறாங்க, மீனிங் கிடையாது. தேர்ட் டைம் போகிறப்ப உனக்கு மரியாதை இருக்காது. ஃபஸ்ட் டைம் போகிறப்ப இந்த மரியாதை அப்படியே செகண்ட் டைம் போகிறப்ப கொஞ்சம் குறையும், தேர்ட் டைமு சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்களே, விருந்தும் மருந்தும் 3 days அப்படிங்க, அதை தான் இங்கே சொல்ல வர்றாரு. ஃபீல் அட் ஹோம் கம் அகைன் தே சே when I come again feel at home once twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smile. Smiles like a fixed portrait smile.
So I have learnt many things, and the poet addresses his son. The father addresses his son, says his son. What does he say? I have learnt many things after growing up. grown up ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறார். வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அப்படிங்கிறது கீழே சொல்கிறார். லேர்ன்ட்டு ஐ ஹவ் லேர்னர்டு டு வேர் மெனி ஃபேஸஸ் லைக் ட்ரெஸ்ஸஸ். அதாவது ட்ரெஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுறோம்ல. வென் யூ ஆர் அட் ஹோமில் இருக்கிறப்ப வீட்டில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிறப்ப ஜாலி ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப. இதே ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிற அப்படின்னா அங்கே போய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவேன். இதே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவேன். ஆஃபீஸ் போகிறப்ப ரொம்ப ஃபார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப ஒரு ஃபார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேர் இதனால் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்ப ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவான். ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப சில லேடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நிறைய எடுத்து போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவாங்க. சேரீ பட்டு புடவை அதெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப ரொம்ப இதாக போவாங்க. இது ஆஃபீஸ் போகிறப்ப அப்படி போக முடியாது. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா ஐ ஹவ் லேர்னர்டு grown up ஆனதுக்கப்புறம் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா ஐ ஹவ் லேர்னர்ட் டு வேர் மெனி ஃபேஸஸ். எப்படி ட்ரெஸ்ஸு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஃபேஸும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறார். ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேஸ் தான் அதான் we have one face but we give different reactions, different facial expression. அதான் சொல்கிறார். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறோம் அதான் சொல்கிறாருங்க. இப்போ என்ன அப்படின்னா வீட்டில் சில சில்ட்ரன் இருக்குது அப்படின்னா எங்கேயும் ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும். வீட்டில் என்ன பண்ணும், அழுகுது இது பண்ணுது அடம் பிடிக்குது அப்படின்னா வெளியே போனாலும் அதை தான் பண்ணும். ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னா அடம் பிடிக்கும். இது மாதிரி என்ன பேசும் சிரிக்கும். எதை வீட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் பண்ணுது. அப்போ அது இந்த சைல்டுக்கு என்னது சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி மாற தெரியாது. அப்போ ஏமாற்ற தெரியாது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது சீட் பண்ண தெரியாது யாரையும். அதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றார். ஆனால் நாம் எப்படி பண்ணுவோம், வீட்டில் இருக்கிறப்ப ரொம்ப எல்லாம் ரொம்ப அடங்காமல் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது கேட்காம இருப்பீங்க. பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது கேட்காம ரொம்ப இஷ்டத்துக்கு இருந்திருப்போம் வீட்டில் இருக்கிறப்ப. இதே ஆஃபீஸ்க்கு போகிறப்ப வீட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணி அதே மாதிரியே இருக்க மாட்டீங்க. அங்கே ஆஃபீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே மாறிக்குவீங்க. ஆஃபீஸில் இப்போ வீட்டில் ஒரு டெய்லி என்ன பண்ணுவீங்க, 7-8 மணிக்கு கூட எழுந்திரிப்பேன். grown up ஆனதுக்கப்புறம் 8 மணிக்கு கூட எப்போ வேணாலும் எழுந்திரிக்கலாம், ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இதே ஆஃபீஸுக்கு என்ன கரெக்ட் டைம் 9 o'clockனா 9 o'clock போய் தான் ஆகணும். ஈவினிங் லேட்டாக இருந்த டைமு லேட்டானாலும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் வந்தாகணும். அப்போ அந்த ஆஃபீஸுக்கு தகுந்தோன்னா நம்ம இதுக்கு மாறிக்கிறோம் அந்த ஆஃபீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. அங்கே இருக்கிற வீட்டில் இப்போ எல்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்கள வீட்டில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க. ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம், கண்டுக்க போட மாட்டோம். இதே ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா உனக்கு மேலே ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க, கூட சபார்டினேட்ஸும் இருப்பாங்க. அவங்கள எல்லாத்தையும் என்ன விஷ் பண்ணணும், மதிக்கணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலின்னா உனக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. அப்போ ஆஃபீஸ் தந்தோன்னே என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்மளோட பிஹேவியரை மாற்றிக்கிறோம். அதுதான் இங்கே சொல்கிறார். ஹோம் ஃபேஸ், ஆஃபீஸ் ஃபேஸ், ஸ்ட்ரீட் ஃபேஸ். இப்போ ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, அங்கே இஷ்டத்துக்கு இது பண்ணுறீங்க, அங்கே ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அதுதான் சொல்ல வர்றார். தென் ஹாஸ்ட் ஃபேஸ். ஹாஸ்ட்னா ஹாஸ்ட் மீன்ஸ் கெஸ்ட்டோட ஆப்போசிட்டு ஹோஸ்ட். கெஸ்ட்னா விருந்தாளி, விருந்து கொடுக்குறாங்கள அவங்களுக்கு பேர் ஹோஸ்ட். இப்போ ஹோஸ்ட் ஃபேஸ் விருந்து கொடுக்குறப்ப உங்களோட ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நம்ம பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பணிவிடையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டுருப்போம். அப்போ ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம். அதுதான் சொல்கிறேன் ஹோஸ்ட் ஃபேஸ். தென் காக்டெயில் ஃபேஸ். காக்டெயில்னால் மிக்ஸ்டு, எல்லாத்தையும் மிக்ஸ். நம்ம ஒரு ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இருக்குது தான் சொல்கிறார். வீட்டில் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோம், ஆஃபீஸ்க்கு போனால் அங்கே ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு மாதிரி. அப்போ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம், எப்பயும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல. அதுதான் சொல்கிறாரு இங்கே காக்டெயில் ஃபேஸ்னு. ஆனால் சில்ட்ரன்ட்டு அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. வித் ஆல் தேர் கன்ஃபர்மிங் ஸ்மைல்ஸ். எல்லா பக்கம் என்ன பண்ணுறான், ஒரு ஸ்மைல். ஆஃபீஸுக்கு போகிறோமா இப்படி தான் சிரிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருப்போம். அந்த ஆஃபீஸ் போகிறோம்னா இப்போ ஹையர் ஆஃபீஸர் அப்படிலாம் இருக்கிறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
இப்போ அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறீங்களா விஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் விஷ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் விஷ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக சிரிப்பாங்க. அப்படியே சிரித்த முகத்தோடு பண்ணணும். ஆனால் அந்த ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அப்படி சிரிக்க மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரே மாதிரி ஸ்மைல், அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இங்கே கன்ஃபர்மிங் ஸ்மைல்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி ஸ்மைல் தான் இருக்குது. எங்கே போனாலும் அது இவ்வளோ தான். வீட்டுக்கு போகிறோமா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ. ஹாஸ்ட் ஃபேஸ்னால் இந்த மாதிரி. அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன், கன்ஃபர்மிங் ஸ்மைல்ஸ் லைக் எ ஃபிக்ஸ்டு போர்ட்ரைட் ஸ்மைல். அதான் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம், ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோம். ஆஃபீஸ் போனால் அங்கே ஒரே மாதிரி தான், ஒரே வீட்டில் ஒரே மாதிரி, ஆஃபீஸில் ஒரே மாதிரி, ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறதில்ல. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனாலும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோம். அதான் மிக்ஸ்டு காக்டெயில் ஃபேஸுங்கிறார். அந்த ஸ்மைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு போர்ட்ரைட் ஸ்மைல். இப்போ ஆஃபீஸ் போனோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிறீங்களா, அப்போ அந்த போர்ட்ரைட் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. மாறவே மாறாது. ஆஃபீஸுக்கு போனோன்னா வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறீங்களா, கிடையாது. அப்போ அந்த போர்ட்ரைட் மாதிரி, போர்ட்ரைட்னா பிக்சரில் எப்படி ஸ்மைல் அப்படியே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது, அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறார். And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. And I have learned to laugh with only my teeth. அது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டான்ஸால் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சொல்லிகிட்டு இருந்தார், க்ரோன் அப் பீப்புளெலாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான்னு. இப்போ கடைசியான நானும் அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். ஐ ஆல்சோ லைக் த காமன் பீப்புள். நானும் மற்ற க்ரோன் அப் பீப்புள் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதான் சொல்கிறார், ஐ ஹேவ் லேர்னட் டு, நானும் கற்றுக்கிட்டேன். வாட் ஐ ஹேவ் லேர்ன்ட்டு டு லாஃப் வித் ஒன்லி மை டீத். ஒருத்தரோட சிரிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது, அது அந்த சிரிப்பு வந்து என்னோடய மனசுலேருந்து வரதில்லை, அவரை பார்த்து சிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால தான் சிரிக்கிறேன். ரொம்ப அவரை ஒரு என்னது அதனோட சிரிப்பு வந்து என்னோடய ஃபேஸ் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஃபேஸில் காட்டுறதில்ல அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வித்தவுட் மை ஹார்ட். பாருங்கள், கை கொடுக்குறப்ப என்ன, அதை மனசே இல்லாமல் தான் கை கொடு. வித்தவுட் மை ஹார்ட் அப்படின்னா மனசு இல்லாமல், பிடிக்காமல் ஒருத்தர் பிடிக்காத ஆக்சுவலாகவே. ஆனால் என்ன பண்ணுவான், அவரோட வேறு வழி இல்லை, ஏன்னா உன்னோட ஹையர் ஆஃபீஸராக இருந்திருப்பார், ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையர் போஸ்ட்டில் இருந்திருப்பார். ஆனால் உனக்கு அவரை பிடிக்காது, வேறு வழி இல்லை, ஏன்னா அவரோட ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிலைமையில் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அதான் சொல்கிறார், ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வித்தவுட் மை ஹார்ட். இது ஆனால் சில்ட்ரன்கிட்ட அப்படி இருக்காது. சில்ட்ரன் பிடிக்கலைன்னா கண்டுக்க மாட்டாங்க, பிடிக்கல அப்படின்னா விட்டுருவாங்க. அது மாதிரி தான், பிடிக்கல அப்படின்னா அழுவும், இது பண்ண இதான் ஒன்று பண்ணும். அதான் சொல்கிறார். ஐ ஹேவ் ஆல்சோ லேர்னட் டு சே குட் பை வென் ஐ மீன் குட் ரிடன்ஸ். குட் ரிடன்ஸ்னால் அதாவது குட் பை. வென் ஐ ஹேவ் ஆல்சோ லேர்னட் டு சே குட் பை. ஒருத்தரை பார்த்துட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் பேசிகிட்ருங்க, ஒரு 50 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்ருக்கீங்க ஒருத்தரோட, அப்புறம் திரும்பி போகிறதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், குட் பைன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி நானும் கற்றுக்கிட்டேன். ஐ ஆல்சோ லேர்னட் டு சே குட் பை. அந்த மாதிரி அது ஒரு நல்ல பழக்கம் தான். அதான் சொல்கிறேன், குட் பைன்னு சொல்கிறது நல்ல ஒரு பழக்கம் தான், அதையும் நானும் கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் எப்படி குட் பை சொல்கிறேன், இதை குழந்தைங்க பேசிட்டு குட் பைன்னு சொல்லுது. நம்ம குட் பைன்னு சொல்கிறப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே எந்த ஒரு கெட்ட எதுவுமே இருக்காது. நம்ம இதை இது பண்ணும், ஏமாத்துறது எதுவுமே இருக்காது. அதாவது நான் குட் பை சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்ன திங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, when I mean good riddance, அவரை மறுபடியும் மீட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், நல்ல வேலை போயிட்டாரே, பரவாயில்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். இவ்வளோ நேரம் இவரோட ஏன்டா பேசிகிட்டு இருந்தோம், வேஸ்ட்டு, எப்படியோ போயிட்டாரே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறது. அதாவது நம்மளை விட்டு கிளம்புறாரு, எப்படியோ போயிட்டாரே அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்ணி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார் குட் பைன்னு. அவர் மகிழ்ச்சியாக சொல்கிறது கிடையாது, அப்பா பரவாயில்ல எப்படியோ போயிட்டாரா அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறது அப்படிங்கிறார். டு சே கிளாட் டு மீட் யூ வித்தவுட் பீயிங் கிளாட். அதான் சொல்கிறார், கிளாட் டு மீட் யூ. கிளாட் மீன்ஸ் ஹாப்பி. யூஸ்வலாக ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவான், நைஸ் டு மீட் யூ, ஐ எம் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ அப்படிங்குவோம். கிளாட்னா ஹாப்பி, கிளாட் டு மீட் யூன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறப்ப நாங்களும் சொல்கிறோம், ஆனால் ஹவ் வி ஆர் வித்தவுட் பீயிங் கிளாட். அந்த சந்தோஷம் இன்னும் பார்க்குறதுல மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்னும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மீட் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் மனசில் அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறதில்ல.
சும்மா வாயில் மட்டும் சொல்லுவோம், அதுதான் சொல்கிறாரு, வித்தவுட் பீயிங் glad. And to say it has been nice talking to you after being bored. பாருங்கள் என்ன சொல்லுவான், யூஸ்வலாக ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்குது அப்படி நீங்கள் பேசுகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கூட ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்லுவான். அதான் இட் ஹேஸ் பீன் நைஸ் டாக்கிங் டு யூ, உங்களோட பேசிக்கிட்டு தான் ரொம்ப நைஸாக இருக்குது, நேரம் போகிறதே தெரில அப்படின்லாம் பேசுவான். ஆனால் அப்படி என்ன சொல்லுவான், ஆஃப்டர் பீயிங் போர்டு. ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்துருந்தா அவர் பேசுகிறது பிடிச்சிருக்காது, பேசுகிறதே பிடிக்கல. ஆனால் என்ன சொல்லுவான், அவர்கிட்ட நைஸ் டாக்கிங் டு யூன்னு சொல்லுவான். ஏன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியிருக்கு, அதுக்காக போய் சொல்லுவான், ஏதாவது ஒன்று பேசுவான் அப்படிங்கிறார். இப்போ அடல்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க, அடுத்தவங்களை ஏமாற்ற தெரியுது, அதெல்லாம் சொல்கிறாரு. But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's fair bangs. But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. Believe me son. The poet, the father asked his son, the father requests his son to believe him. I want to be what I used to be. What I used to be when I was a child, I was like you, he said. நான் சைல்டாக இருந்தப்போ உன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன். சைல்டாக இருந்தப்போ when I was a child, I was very innocent like you. அது மாதிரி இப்போ இருக்கணுங்கிறார். I want to be now what I used to be when I was a child அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லை, நானும் உன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன், அதை நம்பு அப்படிங்கிறார். அது மாதிரி இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறார். I want to unlearn all these muting things. I want to unlearn I want to forget, get rid of. இந்த இடத்துல மீனிங் மறக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டால் அதை மறந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். எதை, ஆல் தீஸ் மியூட்டிங் திங்ஸ்னால் அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையில்லாமல் நிறையா அடுத்தவங்களை ஏமாற்ற கற்றுக்கிட்டாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தேவையில்லாத அன்னெசரி பிஹேவியர் இதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. அடுத்தவங்களை இந்த பிஹேவியர்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். அதிலிருந்து நான் விடுபடணும் அப்படிங்கிறார். அதான் ஐ வாண்ட் டு அன்லேர்ன், கெட் ரிட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ். தான் நெகட்டிவ் பிஹேவியர்லாம் எனக்கு கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதெல்லாம் கெட் ரிட் ஆஃப் ஆகணும். ஐ வாண்ட் டு கிவ் அப், ஸ்டாப் தோஸ் நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ்ங்கிறார். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு ரீலேர்ன் ஹவு டு லாவ். எது அதிகமாக விரும்புகிறார் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு ரீலேர்ன், மறுபடியும் கற்றுக்கணுங்கிறார். முதல்ல தெரிஞ்சது அவருக்கு எப்படி சிரிக்கணும். ஹவு டு லாஃப்னா ஹவு டு பி இன்னசென்ட் அப்படிங்கிறார். ஹவு டு பி இன்னசென்ட். ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஹவு டு பி இன்னசென்ட், ஹவு டு லாஃப். ஃபார் மை லாஃப் இன் த மிரர். ஒய் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஹவு டு லாஃப், ஹவு டு பி இன்னசென்ட். அதாவது சிரிப்பு, அப்படி உண்மையான சிரிப்பை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஏன் அப்படி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு? பிகாஸ் மை லாஃப் இன் த மிரர், while I am laughing in the mirror. மிரரை பார்க்குறப்ப இப்படி இருக்குதாம்மா, இப்போ அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சிரிச்சாருன்னா இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த சிரிப்பு. ஷோஸ் ஒன்லி மை டீத். யூஸ்வலாக சிரிக்கிறப்ப பல்லு மட்டும்தான் தெரியுது அப்படிங்கிறார். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளாஸில் இருக்குங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த டெஸ்ட்டு நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வரல. அன்றைக்கி அந்த கன்சர்ன் டீச்சர் வரல, வேறு ஒருத்தர் வர்றார் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, நான் சப்ஸ்டியூஷன், அவர் ஆப்சண்ட் அப்படின்னோடனே ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படியே ரொம்ப ஹாப்பியாக சிரித்து இது பண்ணுவீங்க. அப்போ இது என்னது, நீங்கள் ரொம்ப சிரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிரிப்பு உண்மையாக இருக்கும், அது ஃபேஸில் அப்படியே தெரியும், உங்கள் கண்லேயும் தெரியும். அதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றாரு. ஆனால் நான் சிரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஷோஸ் ஒன்லி மை டீத் லைக் எ ஸ்னேக்ஸ் ஃபேர் பேங்க்ஸ். என்னோடய டீத் மட்டும்தான் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நான் சிரிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது பல்ல பார்த்தது தான் தெரியுது, என்னோடய ஃபேஸில் அது எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லை அப்படிங்கிறார். அதை எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா அவரோட சிரிப்பை லைக் எ ஸ்னேக்ஸ் ஃபேர் பேங்க்ஸ்.
ஸ்னேக்கினுடைய ஃபேங்ஸ்னால் அந்த விஷப்பல் இருக்கு பாருங்க, பாய்ஸ்னஸ் டீத், அதனோட அது கம்பேர் பண்ணுறார். ஸோ show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So show me son, so you have to show me how to laugh, you have to learn, you have to teach me how to laugh, he asked. Father asks his son to teach him how to laugh, and he has to show him how I used to laugh. How I used to laugh, I used to laugh like you and smile once upon a time when I was like you. Tell me how to smile when I was like you. Thank you. Thank you, students.